ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 26 जनवरी 2018 14 माघ नानक शाही संमत 500 आना ज़्यादा दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते सरोतियां नूं हमेशा तरह दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते प्यारा दिन दा इक्को एक चैनल TV84 नूं देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेल 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल स्ट्रीमिंग दी ऐप राहीं, TV84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स से तुसी TV84 नूं देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसी TV84 नाल जां प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तो इस नूं वध तो वध लाइक करो ते शेयर करो। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह कि अज सानूं सारिआं नूं पता है कि 26 जनवरी का दिन है, जिस तरह कि 26 जनवरी 1950 नूं भारत का संविधान लागू होया सी, जिस दिन संविधान की धारा 25 के तहत सिखां नूं केसाधारी हिंदू बनाया गया। जिस तरह के 68 साल हो गए ने, इन्हां 68 सालों के सिखां नाल काफ़ी धक्का होया है ते हुण भी हो रहा है। इस दिन के अहमियत नूं कह लो जां जो 26 जनवरी का जो ये दिन है, इस दे बिहाफ नाल आपां गलबात करांगे, तुहाडे विचार जानने चाहांगे, तुसीं अपने विचारां दी सांझ साडे दर्शकां नाल पा दिओ। देखो अज वो दिन है, हालांकि कल असी गल कीती सी, उदों 26 जनवरी की उत्थे शुरुआत सी जी, जिहड़ा गुलामां दा बड़ा वड्डा शो दिल्ली दे विच मोदी ने बड़ा फरला बण के जिहड़ा उहदे पैरां तो भी थल्ले नूं जा रहा सी जी, उसने अपने आप नूं चक्रवर्ती राजा जिवें बिहेव करदा सी उवें बिहेव कीता और साउथ ईस्ट एशियन मुल्कां दे 10-12 हैड ऑफ द स्टेट्स, एक मिडल ईस्ट का अपना जहाज उड़ा के आया है, वो सारा जिहड़ा एक गुलामां दा शो सी। पर जदों असी सिख परसपैक्टिव तो देखते हैं, भारत के नक्शे च कैद अकलीयतां माइनॉरिटीज़ के परसपैक्टिव तो देखते हैं, दलित भाईचारा जिहड़ा बहुत वड्डी गिणती च है उन्हां दे परसपैक्टिव तो देखते हैं, आदिवासियों के परसपैक्टिव तो देखते हैं जी, तो कुल मिला के जे असी ईवन जिहड़े बहु गिणती हिंदुआं च भी जिहड़ा तबका आर्थिक तौर के उत्ते थलवें डंडे ते खड़े उन्हां दे परसपैक्टिव तो देखते और फिर ये सारा जिहड़ी धूम धड़क्का और झूठी आन बान शान दे नां थल्ले जिस किस्म का ड्रामा उत्थे कीता है, इहो जिहा ही ड्रामा दुनिया भर दे विच उन्हां दियां एम्बैसियां हाई कमिशनस दे विच भी कीता गया है कि भारतीय गणतंत्र दिवस ये रिपब्लिक डे और इन्हां दा जिहड़ा अखौती मुख्तारा मीडिया है उन्होंने खुद ही एनालिसिस ये बनाए ने कि सचमुच ही इंडिया हुण एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है कि ये जिहड़ी है इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी इन नेम, इट्स फंक्शनल डेमोक्रेसी। हालांकि आलमोस्ट रोज़ाना ही साडा कोई ना कोई सैगमेंट उत्थों की हकीकत नूं बयान करने वाला वो चलता है। पिछले 5 साल तो असी भी बराबर इन्हां दे दी औकात की है और इन्हां दी असलीयत की है उसनूं विचार लिआंदे और कल दे प्रोग्राम च भी असी इस मुद्दे दे उत्ते जिहड़ा है वो जिन्हों कहंदे ने कि भी बर्ड आई व्यू दिता सी, जिवें पंछी उत्ते देखदा है ते पंछी झात। अज जदों असी स्पैसीफिकली देखते हैं कि एक पासे कश्मीर होए, कश्मीर दे विच मुकम्मल बंद दा सद्दा सी और उन्होंने कश्मीर घाटी दे विच इंटरनेट सर्विसिज जिहड़ियां ने वो बिल्कुल बंद कीतियां होईयां सी। पंजाब दे विच दल खालसा वालों ये कॉल दित्ती गई सी कि इस दिन जिहड़ा है बिल्कुल पार्टिसिपेट ना किया जाए और मार्च उन्होंने मानसा दे विच मार्च भी किया और कुछ टाइम बाद दर्शक देख सकणगे स्क्रीन दे उत्ते पिक्चर्स भी जड़ियां हुई हैं और एक कोई ऐतकी इस किस्म का कोई जड़ा कोआर्डीनेटेड एफर्ट तो नहीं सी, पर जिवें लंडन दे विच एक वड्डा प्रोटेस्ट होया और होर भी कई थावां तो प्रोटेस्ट दीयां खबरां ने और कुछ थावां ते जिवें पंजाब दी मैं एक वीडियो देख रहा सी, भावें एक सधारण जी इमारत है उस दे बाहर ही 10-12 सिख नौजवान उत्ते केसरी निशान जिहड़ा उन्होंने बसंती रंग दा
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ 68 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ 9 ਵਜੇ 9 ਤੋਂ 9:30 ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 9 ਤੋਂ 9:30 ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਔਰ 9:30 ਤੋਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਰੋਚਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ TV ਜਾਂ Facebook ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਘਾ ਆਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਗੈਪ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਔਰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 47 ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਫ੍ਰੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਟਰਮਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਡੀ ਫੈਕਟੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਡੀ ਜੂਰਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ
वर्ड जूरिस है, इसलिए जूरिस प्रूडेंस भी कहते हैं जी है जी। और जदों ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਜੂਰਿਸ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਰਿਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਹਕੀਕਤਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼। ਔਰ ਫਿਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਯੂਐਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਚੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਚੁਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 31-32 ਚ ਹੋਈ, ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ, 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕਰਾਰਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਇਕਰਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਦੇ ਮੇ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀडम, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੜੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਈਵਨ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕੂਲਰ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 90% ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 68 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਡੀ ਜੂਰਿਸ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਹੋਏ, ਫੌਜੀ ਛੋਣੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ 57,000 ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 54 ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦਾਇਰਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਾਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੋਇਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲੀ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਕਰੰਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਣੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ
ਵੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਟਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਡੈਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦੌਰਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝੂਠਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਾਰੀ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਲੇਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਚਿਆਰੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੁਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ, ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਹਾਂਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ that disallows right to self determination and rests on archaic laws to crush dissent is fake and failed। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰੀਆਟ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਪੈਰੇਡ, ਝਾਂਕੀਆਂ ਇਧਰ ਉਧਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੈਟਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਝੂਠੇ 'ਚ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮੈਂਟ ਲਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ,
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਧਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਵਿਮਨ ਬਾਈਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੀ ਜੂਰਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਡਿਸੀਟ ਡੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਅੱਡ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਫੌਜ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸੀਟ ਦਾ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਲੇਵਰੀ 'ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਬ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਪਾਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।